Good evening, students. Today I will explain Parsons matrix multiplication algorithm. Parsons matrix multiplication. Welcome to this lecture on Parsons matrix multiplication. Today we will explore the theoretical background of Parsons algorithm. Okay. Background and motivation. Traditional matrix multiplication. Traditional matrix multiplication. We know this matrix multiplication. All of you know traditional matrix multiplication. Okay. In traditional matrix multiplication, traditional matrix multiplication of two matrices, two n by n matrices involves order of n cube operations. Okay. So why traditional matrix multiplication? For example, if you want to multiply, let us consider A is one matrices, A11, A12, A21, A2. A is multiplied with B. We have B11, B12, B21, B2 equal to C. C11, C12, C21, C2. So, what is the size of this matrices? Is 2 by 2. 2 rows and 2 columns. What is the size of B matrices? 2 by 2. Okay. How to multiply two matrices? First matrices column with second. What is the condition? These columns are equal to rows in the second matrix. It's correct or wrong? Then only matrix multiplication is possible. It's correct or wrong? Now, what is the resultant matrices? This is the resultant matrices. So 2 by 2. The resultant C matrix size is 2 by 2. It's correct or wrong? Correct. So, how to calculate? How to get C11? A11, A12 multiplied with B11, B2. Okay. So like this, you have to calculate C11, C12, C21, C22 like this.
So what is the formula for this one? What is the formula for this one? The multiplication. How to calculate the C11 equal to A11 to B11 plus A12 plus B12 into B21. Okay, like this. B2. C12 equal to A11 into B12 plus A12 into B22. C13 equal to A21 into B11 plus A22 into B21. B2. Sorry, this is C21. C21. This is C22. B2. A21 into B12 Plus A2 B22. Very good. So we can construct the formula for this one. C of ij equal to sigma k equal to 1 to n a ik plus into bkj. So we can calculate C11, C12, C21, C22 using this formula. Okay. Okay. Now, if you want to execute this program, how many for loops we needed? If you want to execute this program, how many for loops we needed? So this is the formula. C of Cij equal to k equal to 1 sigma and aik into bkj. I have to develop this program. We have to develop program for this problem. We need to write program for I equal to 0, I less than n, I plus plus for 1 matrices. Okay, I represents A matrices. Next, for J is equal to 0. J equal to 0, J J less plus than n, J plus plus represents B matrices. Next, Cij equal to 0. Okay, for k equal to 0, k less than n, k plus plus for C matrices. Okay, for C matrices, you can calculate the C values. C I comma j equal to A of I comma k into B of k comma j. No, already one for loop it will take n iterations. For example, I less than means n iterations. Another for loop it will take n iterations. Another for loop it will take n iterations. So 3 for loops computing this one. These 3 for loops. These 3 for loops for computing this one. Order of n cube time. So this is exponential time. It's correct or wrong? Yes, sir. So our intention is up to now one problem is there. Matrix multiplication is the problem. We have a solution. But this solution it will take how much time?
exponential time. So our intention is to reduce the new. So మీకు మొన్న చెప్పాను NP complete, NP hard, P problems. P problem is any problem can be solved in P time. Polynomial time is called P problem. Any problem cannot be solved in P time, that is called NP problem. Okay. Now the order of n cube అనేది it will take so much of time. అవునా కదా? It's correct or wrong? Yes, sir. ఎంతో కొంత తగ్గించడానికి ఒక మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఆర్డర్ ఆఫ్ n క్యూబ్ ని టైం ని తగ్గించడానికి అది ఎంత తగ్గుతుందో అనేది చూద్దాం. ఓకే, అదే ఆల్గారిథం పేరు ఏంటి? స్టార్ సెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. ఏంటది? Star sense. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. We are using divide and conquer strategy. We are using divide and conquer. What is divide and conquer strategy? Our problem is divided into small problems. To solve that small problems and merge all these small problems, you can get a final problem. This is the approach of divide and conquer strategy. It's correct or wrong? You have 5 minutes syllabus is there, MTech. Okay. First 2.5 units for mid 1 exam. Second 2.5 units for mid 2 exam. After completing mid 1 and mid 2, we can write the final exam. Before writing the mid exams, we can complete the assignments. Means your main agenda is to learn the entire syllabus within a day. No, your problem is divided into smaller problems. Day 1 you have to learn one concept. Day 2 you have to learn another concept. Day 3 you have to learn another concept. After completing the unit 1, we write the assignments. After completing the unit 1, you enter into the unit 2. You learn some topics in unit 2. After completing the unit 2, you learn unit 3. All units complete one day, some day, after some days, you write the exam. Well, it's correct or wrong? At that time, we can recall all the syllabus one day. ఇప్పుడు 1 day లో మనం ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాము? 5 minutes రీకాల్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివైడ్ అండ్ కాంక్యూర్ స్ట్రాటజీ. అంతేగాని 5 minutes ని ఈ రోజు ఇచ్చేసి ఈ రోజు ఎగ్జామ్ ఏమంటే రాస్తారా మీరు? రేపే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే రాస్తారా? రాయరు కదా. Our problem is divided into smaller problems. To solve that problem, after we have to add all these problems, we will get a final problem solution. It's correct. Now, my voice is clear. Yes, sir. Now, for example, A matrices is A11, A12, A21, A22. B matrices is B11, B12, B21, B22. Okay, A into B means equal to C. C11, C12, C21, C22. సార్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇందాక నుంచి ఈ మ్యాట్రిక్స్ నే చెప్తున్నారు, ఇది ఈజీగా మల్టిప్లై చేసేచ్చు కదా. C11 ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ రో ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ కాలం, ఫస్ట్ కాలం. ఓకే, A11
into B11 plus A12 into B21. C12 equal to A11 into B12 plus A12 into B22. Okay. C21 equal to A21 into B B11 plus A22 into B21. B22 A21 equal to A2 A21 equal to A2 B12 B12 plus plus A22 into A2 ఓకే B22. 2/2 మ్యాట్రిసెస్ కి ఈజీగానే ఇలా చేసేస్తారు. ఓకే, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, దీనికి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మ్యాట్రిసెస్ size is 1 row 1 column A11. B matrix size is 1 row 1 column B11. అప్పుడు A ఇంటూ B చేశారు అనుకోండి, ఈక్వల్ టు C అన్నారు అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? C ఈక్వల్ టు A11 ఇంటూ B11. ఇదే కదా ఆన్సర్, అవునా కదా? అవునా? ఓన్లీ 1 row 1 column ఉందండి. 1 row 1 column. అవుట్పుట్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్? హలో, Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. సో 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్ ని ఈజీగా మల్టిప్లై చేసేయచ్చు, 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ ని కూడా ఈజీగా మల్టిప్లై చేసేస్తారు. మరి ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి చెప్పండి. They have A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. B matrices తీసుకోండి. B11, B12, B13, B14, B21, B22, B23, B24, B31, B32, B33, B34, B41, B42, B43, B44. ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పండి. దీన్ని చెప్పారు కదా, ఈజీగా చేస్తాం కదా 2 by 2 మ్యాట్రిసెస్ కి. 1 by 1 మ్యాట్రిసెస్ కూడా ఈజీగా చేస్తాం. మరి ఈ మ్యాట్రిసెస్ కి చేయగలమా స్పీడ్ గా? చెప్పండి. No, sir. కష్టం సార్. 4/4 కొంచెం కష్టం కదా. సో Fine, దీన్ని fine. ఇప్పుడు డివైడ్ అండ్ కాంక్యూర్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేద్దామా? ఓకే డివైడ్ సార్. అండ్ కాంక్యూర్ స్ట్రాటజీ ఇది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం కదా. ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం ఆర్ నాట్? Sir. Now this big problem is divided into smaller problem. Let us assume this one is a A11, this one is a A12, this one is a A21, this one is a A22, this one is a B11, this one is a B12, this one is a B21, this one is a B22. So 4/2
4 by 2, 4 by 2, 4 by 2. Now we are applying. Now we are applying. Your problem is divided into smaller problems. Now we can calculate the A11 value. We can calculate the A12 value. We can calculate the A21 value, A22 value, B11 value, B2 like this. After summation of these matrices values, you can get a big problem value, C value. Okay. You can apply this divide and conquer strategy. Okay. We can apply divide and conquer strategy for this big problem. Algorithm for this one. Algorithm. What is the algorithm? Matrix multiplication of A comma B comma N. We can using recursive function. If n less than or equal to 2, C11 equal to A11 into B11 plus A12 into B21. Semicolon. C12 equal to A11 into B12 A12 B22. C21 equal to A21 B11 plus A22 into B21. C22 equal to A21 into B12 plus A22 into B2. Okay. Else mid equal to n by 2. డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా మ్యాట్రిసెస్ ని. ఓకే, మీ దగ్గర ఈ ఫార్ములా ఉంది, ఏది 2/2 మ్యాట్రిసెస్ ది ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఆ ఫార్ములా రాసేసుకున్నారు ఎక్కడ అల్గారిథంలో. ఇఫ్ n less than or equal to 2 అయితే C11 equal to A11 into B11 plus A12 into B21 C12 equal to ఇలా ఫార్ములా రాసుకోండి. ఎప్పుడు ఇఫ్ n less than or equal to 2 అయినప్పుడు అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. n గ్రేటర్ దాన్ 2 అయినప్పుడు ఏం చేస్తే అగైన్ మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు రికర్సివ్ ఫంక్షన్ వీఆర్ యూజింగ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. matrix multiplication of A11 comma B11 comma n by 2 plus matrix multiplication of అదే కదా చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ C11 చూడండి, ఇదేనా చేస్తున్నాం. A11 ఇంటూ B11 అదే రాస్తున్నాం. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ A11 కామా B11 కామా n by 2. అదేవిధంగా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ A12 కామా B21. చూడండి పైన C11 దగ్గర రాసినవే రాస్తాం ఇక్కడ చూడండి, కామా n by 2. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ చూడండి C12 చెప్పండి, A11 కామా B12 కామా n by 2 ప్లస్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ A12 కామా B22 కామా n by 2. అగైన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ చెప్పండి
A21 comma B11 comma n by 2 plus matrix multiplication of A22 comma B21 comma n by 2. Next, matrix multiplication of A21 comma B12 comma n by 2 plus matrix multiplication of A22 comma B22 comma n by 2. ఇప్పుడు సార్ ఏంటి సార్ ఎంత రాస్తున్నారు, ఎల్గారిథం రాస్తున్నారు ఏంటి? ఇందాక ఏదో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్పారు, స్టార్నెస్ అన్నారు, ఏంటి సార్ ఇదంతా మాకు అర్థం కావట్లేదు అనుకోవచ్చు మీరు. నా ప్రయత్నం అంతా కూడా మీకు మొన్న చెప్పాను, ఎన్పి కంప్లీట్ ఎన్పి ప్రాబ్లం చెప్పాను. ఆ ప్రాబ్లంకి చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఎవరైనా సరే ఇదంతా కూడా రీసెర్చ్ ఏరియా. ఒకడు ఒకలా కనిపెడతాడు, దానికి కొంత టైం పడుతుంది, ఇంకొకరు ఇంకోలా కనిపెడతాడు, అది ఇంకొంచెం బెటర్ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది. అలా వచ్చినటువంటి సొల్యూషనే ఈ స్టార్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి జనరల్ మెథడ్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు అయ్యేటటువంటి ఎంత అవుతుంది టైం కాంప్లెక్సిటీ? అవుతుంది. కానీ డివైడ్ అండ్ స్ట్రాటజీ, కాంక్యూర్ స్ట్రాటజీ చేయడం ద్వారా ఎంత అవుతుంది అంటే చూడండి, అగైన్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ని స్మాలర్ ప్రాబ్లమ్ గా డివైడ్ చేస్తాం. కానీ ఒక్క కండిషన్ ఉందండి, ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉండాలంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ 2 స్క్వేర్ 2 పవర్ 3 2 పవర్ 4 2 పవర్ 5 ఈ విధంగా ఉండాలి మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్. అర్థమైందా? 2 కానీ 4 కానీ 8 కానీ 16 కానీ 32 కానీ ఈ రకంగా ఉండాలి మ్యాట్రిక్స్ సైజ్. అర్థమైందా? చూడండి, ఇలా ఇచ్చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని స్టెప్స్ అవుతున్నాయి? 1 రౌండ్ 2 3 4. ఓకే, ఈ రికర్సివ్ గా కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ టైం ఎంత పడుతుంది? ఇలా చేయడం ద్వారా, డివైడ్ అండ్ కాంక్యూర్ చేయడం ద్వారా టైం ఎంత పడుతుంది? టీ ఆఫ్ ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ దిస్ అల్గారిథం, ఇక్కడ ఏమో సమ్ చేస్తున్నాము, ఇదిగో ఇప్పుడు ఇది ఒక సింగిల్ టైం రన్ అవుతుంది. 1 టైము 8 స్టెప్స్ రన్ అవుతుంది చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇది 1 అండి, 2 3 4 5 6 7 8. సో 8 times of n by 2 plus n square. n less than equal to 2 అయినప్పుడేమో ఒకసారి రన్ అవుతుంది, n గ్రేటర్ దాన్ 2 అయినప్పుడేమో 8 times రన్ అవుతుంది. అప్పుడు a ఈక్వల్ టు ఎంత? 8 అవుతుంది. అప్పుడు లాగరిథం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే log b పవర్ 9. దీన్ని ఎలా సారీ ఏ వాల్యూ ఎంత? 8 కదా, లాగ్ బేస్ వాల్యూ 2 8 గా రాస్తాం. దీన్ని ఎలా రాస్తాం? లాగరిథం అంటే 2 పవర్ 3. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 లాగ్ 2 బేస్ 2. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 3. సో ఇక్కడ కూడా f ఆఫ్ k, అప్పుడు ఏమవుతుంది? n స్క్వేర్ టైం అవుతుంది. అంటే n పవర్ k అంటే n స్క్వేర్ టైం పడుతుంది. అంటే రఫ్గా ఎంత అవుతుందంటే 2 పవర్ 2 n పవర్ 2.81 అండి. డివైడ్ అండ్ కాంక్యూర్ స్ట్రాటజీ వాడడం ద్వారా ఎంత టైం పడుతుంది మనకి? n పవర్
మేడం ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నాను, నేను మళ్ళీ చేస్తాను. ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నాను. ఎంత టైం పడుతుంది? ఆర్డర్ ఆఫ్ n power 2.8 సార్. యాక్చువల్ గా మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఫర్ లూప్స్ ఇచ్చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది? ఫర్ లూప్స్ ఇచ్చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది? Order of n power 3. పవర్ 3. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది? డివైడ్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయడం ద్వారా Order of n power 2.8. ఇప్పుడు వరకు అంటే మనకి చూడడానికి చాలా తక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ అవి పెద్ద మ్యాట్రిసెస్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ డిఫరెన్స్ చాలా తేడా ఉంటుంది. అవునా కదా? ఎస్ సార్. మీరు ఇంకొంచెం బెస్ట్ అల్గారిథం డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వరకు ఆడేవాడు స్టార్స్ అన్న ఉన్నవాడు ఆ n⁻3 నుంచి n⁻2.81 వరకు తీసుకొచ్చాడు డివైడ్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ స్ట్రాటజీ ద్వారా. ఓకేనా? మీరు దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఆర్డర్ ఆఫ్ n² తీసుకురండి, తీసుకురావచ్చు. ఎవరో ఒకరు చేస్తారు రేపు పొద్దున్న. డెఫినెట్ గా దీనికి ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది, ఇంకా సొల్యూషన్ వస్తుంది. అవునా కదా? సో ప్రజెంట్ జనరల్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కన్నా కూడా స్టార్స్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇచ్చేయడం ద్వారా ఆర్డర్ ఆఫ్ n⁻2.81 తో మనం టైం ని 0.19 ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం ని మనం రిడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, you understood? ఎస్ సార్. ఎలా అచీవ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది? achieves by breaking down the multiplication into smaller problems. Combining so ఎలా వచ్చింది ఇది? It achieves this by breaking down the multiplication into smaller subproblems and combining the results. Okay. Okay. అమ్మా. సో మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన ఇందులో అసలు ఏమి మీరు నేర్చుకుంది ఏమీ లేదు. ఇందులో పెద్ద కష్టం అసలు ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేదు నేను అసలు. ట్రెడిషనల్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 n/n మ్యాట్రిసెస్ లో ఇన్వాల్వ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ nq ఆపరేషన్ జరుగుతున్నాయి. A = A11 A12 A21 A22 అనుకుంటే B11 B12 B21 B22 C ఎలా వచ్చిందో జనరల్ గా చేసే మెథడ్ ని ఒక ఫార్ములా రూపంలో 3 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేయాలి. రన్ చేయాలంటే టైం ఆర్డర్ ఆఫ్ nq పడుతుంది. అదే డివైడ్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ స్ట్రాటజీ ద్వారా చేయాలంటే సో అల్గారిథం రూపంలో రాసుకుని మనం రికర్సివ్ ఫంక్షన్ కింద మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం, ఒకసారి రాసుకున్నాం. mm ఆఫ్ a, b, n ఒకసారి రాసాం, కానీ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం? 1 టైం, 2 టైం, 3 టైం, 4th టైం, 5th టైం, 6th టైం, 7th టైం, 8 టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం మనం mm ఫంక్షన్ ని. 4/4 మ్యాట్రిసెస్ కి, 8/8 కి, 16/6 కి, 32/32 మ్యాట్రిసెస్ కి. కాబట్టి 1 టైం రాసుకున్నటువంటి ఫంక్షన్ ని రికర్సివ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమంటాం? దీన్ని రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటాం.
రికర్సివ్ ఏ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. ఇలా చేయడం ద్వారా మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ 2 పవర్ n పవర్ 2.81 లో అచీవ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయగలిగితే ఇదంతా రాయండి. ఓకే, లేదు అంటే కనుక ఇది రాసి ఇలా ఆర్డర్ ఆఫ్ n క్యూబ్ పడుతుంది. డివైడ్ కాంక్యూట్ స్ట్రాటజీ ద్వారా మనం ప్రాబ్లమ్ ని డివైడ్ చేసి ఈ అల్గారిథం రాయగలిగితే రాయండి, లేదంటే ఈజీనే, పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఇక్కడ C11 ఈక్వల్ ఏమైతే తీసుకున్నానో అవే ఇక్కడ రాసాను చూడండి. C11 లో A11 ఇంటూ B11 రాసానా, అదే ఇక్కడ రాసాను చూడండి. A11 కామా B11 కామా n/2 ప్లస్ MM ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి A12 కామా B21 కామా n/2. సో ఫార్ములా కూడా మీకు ఈజీనే, పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఓకేనా? మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ టు యూ? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు మీకు స్టార్స్ అండ్ అల్గారిథం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, స్టార్స్ అండ్ అల్గారిథం లో మనకి ఎంత టైం పడుతుంది? ఆర్డర్ ఆఫ్ n పవర్ 2.81. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్ లో చాలా ఈజీగా చేసే విధంగా నేను మీకు ఒక టెక్నిక్ నేర్పుతాను. ఆ టెక్నిక్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే.